형제입니다. Good morning, everyone. Dobro jutro svima. 좋은 아침입니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 U ime Oca i 아멘. Sina i Duha Svetoga. Amen. Come, Holy Spirit, come by means of the 오소서 성령님, Duše sveti, dođi po moćnom zagovoru of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. 기 없이 거룩하신 za Marijina, tvoje za 동정 마리아의 강력한 성심의 전구, 성령의 정배이신 당신의 정배를 통해 성령을 보내소서. 성모님 청하오니 Someone who loves us, 당신께서 보시었던 것처럼 저희들도 보게 해주십시오. nas voli i prihvaća svaki dio nas. we invoke our guardian angels, that all the seeds 사랑하고 우리 모든 것을 may fall on 받아주는 in our hearts. Pozivamo i molimo sve svece i anđele da zagovaraju za nas tako da ovaj vikend bude 모든 천사들과 성인들께 기도하오니 이 페스티벌 기간이 저희들에게 영적으로 열매를 맺는 기간이 되게 하소서. Svetoga Padre Pija, Saint, 우상에 비오신 분님의 전구를 통해 비오니 power of the Holy Spirit upon us. Svetu Teresu da 리주의 성녀 데레사 patru prema Duhu Svetomu And servant of God, 의 전구를 청하오니 저희들의 마음에 i slugu 성령의 Slavka da 불꽃을 all you 전구해 주소서. 돌아가신 슬라브코 마르바르시 신부님 저희를 위해 전구하시고 모든 성인들과 천사들이여 저희들을 위해 기도하소서. who were sentenced to 12 years in prison, Moj prijatelj Jimmy je 짐이라는 친구가 있습니다. 교도소에 갇혔었죠. 12년 동안 감옥에 있었습니다. he jumped over the dock to attack the judge. i obzirom da nije bio zadovoljan načinom na koji ga je sudac tretirao, skočio je preko ograde da udavi suca. 법원에서 판사에게 나쁜 일을 했죠. 재판 중이었는데요. 그 법정에서 날뛰면서 판사를 죽이려고 했어요. Zatvorske ćelije zatvorila, zaplakao je jer je 그리고 독방에 갇힙니다. 그러면서 거기서 후회 눈물을 흘립니다. 그는 굉장히 충격받고 놀란 상태였습니다. izašao iz zatvora, otišao je i kao i prije 그리고 교도소에서 나왔을 때 se sa svojim prijateljima. And they were walking past the Catholic Church, 술을 잔뜩 마셨고 친구들과 마약을 했습니다. Ne katoličke 그리고 and they thought it would be great fun to stand 어떤 카톨릭 성당 앞을 지나가다가 the priest. i razmišljali su na način bilo bi dobro da uđemo i da budemo na dnu crkve kako bi mogli ismijavati 성당에 잠깐 들어갔다가 저 성당 귀퉁에 앉아서 저 사제좀 좀 놀리고 가야 되겠다 싶었습니다. 왜냐하면 그 시간에 성당 안에서 신부님께서 말씀하고 계셨는데 실제로 신부님께서 말씀 강론 중이었는데 신부님은 멈춥니다. crkve, ovi 그 친구들과 함께 이제 성당에 들어갔죠. metali. And he put his hand up and he just said, I onda je 그 두 명이 성당 안에 들어가서 모든 것을 다 방해하고 있었습니다. 그리고 손을 이렇게 들어서 and both these guys went bang straight on the floor. i obodvojica ovih kriminalaca 예수님. su jednostavno pali na zemlju. 이라고 했는데 그 두 명 모두 범죄자들이 갑자기 성당 바닥에 널브러집니다. The name of Jesus Christ. I moj prijatelj se tada ustao i bio je potpuno 제 친구 진미는 일어났는데 완전히 회개한 상태로 일어났습니다. Confession and being completely honest. 예수님의 이름으로 갑자기 그렇게 회개한 거예요. i bio je iskren. 그리고 He couldn't forgive himself. 고해소에 들어가서 아주 진솔한 A few years later, he came to Medjugorje. Nekoliko godina nakon toga došao je u Međugorje. 성사를 보려고는 했지만 사실 자기 자신을 용서할 수 없었습니다. 몇 년 뒤에 이곳 메주거리에 왔고 그리고 슬라브코 신부님 무덤 앞에 가서 로사리오 기도를 하라고 했습니다. 그렇게 해서 자기 자신을 용서할 수 있을 거라고 했죠. And as he was praying this rosary, he said gospel appeared to him. 그 무덤 앞에서 로사리오 기도를 하면서 I kaže dok je molio 성모님께서 그에게 발현하셨대요. And as she looked at him, he cried and cried and cried. i dok ga je gledala, on je samo plakao. 그는 울고 있었습니다. 그 성모님을 보면서 울고 또 울고 울었대요. 성모님이 말씀하셨답니다. Forgive yourself. I Gospa mu je kazala,
moj sin 내 je 아들은 kako bi ti sebi mogao oprostiti. Oprosti 내가 sam sebi. 살고 내 자신을 용서하도록 죽었다. U svom životu nisam imao pojma o konceptu Isusa Krista. I had no concept. 저는 삶을 살아가면서 예수님에 관해서 생각해 본 적이 없습니다. 예수님과 관계없이 살았고 예수님의 용서도 생각하지 않았습니다. 저를 용서해 주시리라고 상상을 못했죠. 저는 물론 세례를 받았습니다. 카톨릭 세례를 받았지만 카톨릭인으로 교육받지 못했습니다. 제가 10살 되었을 때 Kad mi je bilo 10 godina, moji roditelji su mi kazali kako se 부모님이 이혼한다고 하더라고요. i ja sam morao u toj dobi 그때 odlučiti s kojim od 결정해야 했습니다. 누구랑 살까? 제가 결정해야 했습니다. sam mogao načiniti taj. 결정할 수가 없었어요. Moment I made a decision not to love anymore. 그 순간 Da sam u tom trenutku donio odluku da nikoga neću voljeti. At the age of 27, 그 순간부터 저는 절대로 남을 사랑하지 않을 거야 라고 결심한 듯합니다. Posjedovao sam sve ono što 27살 때 može ponuditi da budeš sretan. 세상이 저에게 제공할 수 있는 모든 것, 누군가를 행복하게 하기 위해서 세상이 제공할 수 있는 모든 것 Imao sam 다 있습니다. novaca da sam mogao trošiti kao lud. 정말 엄청나게 높은 고층 빌딩에 엄청 넓은 아파트에다가 무지무지하게 비싼 명차에다가 많은 돈이 있었습니다. 하지만 불행하게도 제가 벌고 있는 모든 돈은 검은 돈이었습니다. 범죄 조직을 통한 범죄 조직단의 돈이었습니다. U rasprodaju droge, u reketarenje ljudi i u sve 그러면서 또 저는 마약 판매까지도 했습니다. there was a time where I would seldom 아주 다양한 범죄도 저질렀습니다. or some form of weapon. jer nije postojao trenutak da bi napustio svoju kuću bez nekoga oružja kao što je bilo recimo pištolj ili mačeta. 그래서 저는 항상 집을 나갈 때는 늘 권총을 차고 나갔습니다. A sada nikada ne napuštam svoj dom bez da ponesem 지금 이제 절대로 집 밖을 나갈 때 이렇게 무기를 가지고 나가지 않습니다. 권총을 가지고 나가지 않습니다. 가장 강력한 무기는 이제 로사리오를 주머니에 넣고 나갑니다. što sam imao sve ono što ti svijet nudi i kaže bit ćeš sretan. 세상에서 저에게 제공한 그 모든 것들을 다 가지고 있었습니다. 정말 많은 걸 가지고 있었지만 너무나 공허했습니다. 성 교황 요한 바오로 2세의 말씀이 기억납니다. To search for him in our hearts is Jesus. Osoba koja vrši operaciju na našem srcu zove se Isus. And until we have a personal relationship with 우리들의 마음에서 활동하시는 유일한 분은 예수님이다. Nemamo osobni odnos sa Isusom, cijeli svijet će biti beznačajan, bez značenja. 사실 예수님과 개인적인 관계를 맺지 않는다면 세상은 의미가 없다. that emptiness with what the world says satisfies you. 저는 그런 관계를 맺지 못했습니다. 예수님과의 개인 관계가 없었습니다. 그래서 세상이 저에게 제공하는 모든 것들을 다 즐겼죠. 이것을 하면 행복해질 거야 라는 그 세상의 선전을 다 받아들였습니다. 모든 다양한 마약을 사용했고 With a girl when I wouldn't even know her name. Ponekada bi se ujutro probudio u krevetu s djevojkom kojoj nisam čak znao ni ime. And the more 때때로 아침 took and the more permission 아침에 침대에서 일어나면 이름도 모르는 여자가 제 품에 안겨 있었습니다. Bio promiskuitetan, sve više sam u sebi unutra umirao. I was working 그러면서 이런 윤락, 인신매매에도 저는 관계가 있었고 이런 식으로 점차로 저를 죽이고 있었습니다. 그러다가 그 동쪽 지역에서 저는 일을 하고도 있었는데 그 사업에 관계를 맺고 있었는데 저는 공동 사업가였어요. 그 사업장에. 그러다 어떤 사람에게 주먹질을 했는데 사실 주먹으로 쳤는데 그 사람이 죽을 줄은 몰랐습니다. 발길질 한 번에 주먹질 한 번 했는데 그 사람이 죽었어요. 저는 너무나 놀랐습니다. 정말 놀랐어요. 그런데 I dok sam se vozio doma te večeri razmišljao sam 그리고 나서 postati osoba, 집으로 돌아가서 그날 저녁을 생각했습니다. a uopće me nije briga za to. I came in this normal night and I became aware 내가 어쩌면 이런 식으로 또 다른 그 사람을 이렇게 죽일 정도의 악한 사람이 될 수 있을까? Srčani udari da
da ću vjerojatno umrijeti. And God was telling 그날 집으로 돌아와서 저는 심장마비가 일어났습니다. 죽을 것 같았습니다. 아마 그 사람이 아직 죽진 않은 것 같아요. 죽을 정도로 이제 때린 거죠. 사실 하느님께서는 제가 제 삶 안에서 이렇게 악한 일을 저지른 저를 and I knew I was going to hell. I znao 보셨고 da je to moj put u pakao. And I cried out for another chance. 진짜 제가 지옥으로 점점 그 입구로 가고 있다는 것을 알고 있었습니다. 저는 울면서 하나님께 기도했습니다. 저에게 다시 한번 기회를 주십시오라고 하면서 울면서 기도했습니다. I odjednom sam osjetio kako sam 그리고 natjeran u biti napustiti svoj stan u tom trenutku. And I said the first prayer I had ever 그 said. 아파트, 그 순간 그 아파트를 떠나야 한다고 느꼈습니다. I said, up to now, Lord, 처음으로 저는 보호받고 있다는 느낌을 받았습니다. 그리고 처음으로 기도 하나를 했습니다. 이런 기도였죠. 주님, Uzimao od tebe, želim od sada dijeliti drugima. 이제 당신께로부터 늘 얻었던 모든 것을 이제 남들에게 다 나누어 주겠습니다. Tu molitvu osjetio 이렇게 말씀을 드린 뒤에, 즉 기도한 뒤에 성령께서 제 안에 있는 것을 느꼈습니다. I always thought I was worthless. jer mislim da sam do tog trenutka uvijek u životu mislio kako sam ja osobno bezvrijedan. 그때까지 저는 삶에서 저는 가치 없는 인간이라고 느꼈었어요. Or the other's life imprisonment, and it doesn't matter. I govorio sam svojim drugim prijateljima, gangsterima, 그리고 다른 친구들에게 na koja mi 저는 범죄 조직단에 있었거든요. 갱단이었습니다. 우리는 둘 중에 한 가지 방법으로 죽을 수 있어. 자살을 하든지 타살을 당하든지 둘 중에 하나야 라고 말하곤 했죠. i mislio sam da nije bitno, ali u tom trenutku sam znao da je bitno i znao sam 어떻게 죽든 상관없다고 생각했습니다. The only person who 그러나 주님께서 나를 위한 계획을 분명 갖고 계실 거야 라고 생각했습니다. 그런데 그 와중에도 유일하게 and I went round and 믿음을 갖고 계셨고 나를 보살펴 주신 분은 유일하게 저희 어머니셨습니다. 저는 집으로 돌아갔습니다. 어머니에게 갔습니다. 그리고 어머니께 제가 어떻게 하느님을 찾게 되었는지 말씀드렸어요. 어머니께서는 날마다 저를 위해서 기도하셨대요. 제 삶을 위해서 기도하셨답니다. 9 days before this, she had prayed a novena to Saint Jude. i 9 dana prije toga nego što 9일 전에 započela je devetnicu svetome 9일 기도를 했는데 Patron saint of hope 성 유다께 드리는 9일 기도를 하셨대요. 성 유다는 sadašnjih slučajeva. was on 절망적인 상황의 보호자이십니다. the voice of God in that apartment. I na 그날이 제가 집으로 돌아간 날이 바로 9일째 되는 날이었습니다. 엄마가 그렇게 9일 기도를 하던 마지막 날이었습니다. 그날 저는 하느님의 음성을 마음에서 들었습니다. 제 아파트, 그 고층 아파트에서 하느님의 목소리를 들었습니다. dao prvu Bibliju. And I opened it up randomly. I jednostavno sam onako ovlaš otvorio Bibliju. 아버지께서 성경을 저한테 사주셨습니다. 성경을 펼쳤는데 그런 스토리, 비유입니다. Na toj strani 그 koju sam otvorio 성경을 펼치자마자 탕자의 비유, 그 스토리, 비유가 등장합니다. It was me. I knew I had taken everything from God and just waited. 그 탕자는 znao sam da je to 바로 저라고 생각했습니다. koji sam sve moguće što je bilo moguće 저였어요. Boga 모든 그 탕자처럼 모든 것을 다 하느님께 받았지만 유산으로 받았지만 그것을 정말 엉망진창으로 탕진했습니다. 저는 늘 갈망하고 있었습니다. 하지만 그 갈망이 영원한 삶을 향한 그 빵을 제가 소망하고 갈망한 것이 아니었습니다. 저는 사랑받고 싶어서 별의 별짓을 다 했던 거죠. svaki dan 진짜 그 스토리 어떤 아버지가 날마다 아들을 학교에 등교시켰습니다. kada bi ga doveo pred 날마다 등하교를 시켰죠. 날마다 학교 앞에 데리고 가서 항상 이런 말을 했대요. 내가 학교 시간에 너를 여기서 기다릴게. 날마다 그렇게 했습니다. 아버지는 그리고 등교하면서 아들을 꼭 끌어안고 ali jedan dan dok 은은했답니다. 어느 날 i zemljotres. 그 지역에 지진이 일어났어요. 큰 지진이 일어났습니다. Prilike vidjeti to na vijestima. 우리 모두가 다 뉴스를 통해서 들었습니다. 그 큰 지진. I u trenutku kada je otac napokon došao po svoga sina u školu, škola je bila 하교할 시간이 되었는데 그 학교는 완전히 다 그 붕괴된 상태였습니다. zakopana ispod 모든
어린 아이들이 그 건물 붕괴된 그 밑에 다 깔려 있었어요. 아버지는 그 돌, 그 잔재들을 하나씩 손으로 다 끄집어내고 있었습니다. 아들을 찾기 위한 거였죠. 몇몇 그 지역 사람들도 도와줬습니다. 그런데 거의 대부분은 너무나도 심각하게 붕괴되었기 때문에 도저히 감당이 안 된다. 이 아이들이 다 죽었을 것이다. 그런데 24시간이 지났는데 다른 사람들이 이제 더 이상 그 생명의 흔적이 없다. 하지만 그 아버지는 계속 거기를 파고 또 팝니다. 계속 팝니다. 울면서 아들의 이름을 부르면서 끝까지 그 잔해 속을 후벼 파고 있습니다. 그리고 36시간 만에 카날픈 목소리를 듣습니다. 그 붕괴된 잔재 속에서 아빠라는 목소리를 들어요. 그리고 드디어 그 모든 나머지 아들을 맡고 있는 그 나머지 그 파괴된 잔재들을 끌어내자 거기에 아이들이 살아 있었습니다. 그리고 그 아들이 이런 말을 하는 거예요. 우리 아빠가 여기 있을 거야. 그러니까 염려하지 마라고 그 아이가 말했답니다. 아이들에게. 우리 아빠는 우리들을 계속 찾을 거야. 나를 찾으실 테니까 너희들 걱정 마라고 했대요. I realized God the Father loved me a million times more and had never stopped searching for me. 거기 그 아빠가 그 아들 작은 그 꼬마 아들을 위해서 얼마나 노력했는지 저는 이런 스토리를 들었거든요. 그러면서 하나님께서는 정말 수없이 저를 사랑했다는 것. 그래서 내가 아무리 절망 속에 있어도 이 악한 생활 속에 있어도 하나님 나를 찾으실 거야라는 희망이 있었습니다. 그런데 그 참 믿음은 어디에서 찾을 수 있을까? 그때 저희 본당 신부님께서 피정에 관해서 말씀하셨습니다. 그 피정은 영국에 있었습니다. 영국에서 피정이 있었는데 메주거리 몇몇 발연증인들도 왔었습니다. Moj idealna zamisao nekakve obnove odmora bilo je da budem na plaži, 그 피정은 da se odmaram i da ni o čemu ne mislim. 저에게 있어서 피정이라고 하는 것은 쉬는 겁니다. 바캉스에 가서 해변가에서 누워서 아무것도 생각하지 않은 그 물멍 때린다고 할까요? 이런 식으로 누워 있는 것입니다. 선탠하는 거. 그런데 피정, 조용한 곳으로 간다. 저는 그것을 제 삶 속에서 생각도 못했던 거죠. 그런데 거기서 처음 들은 강의는 슬라브코 신부님의 강의였습니다. 내 마음을 나에게 다오라는 그 말씀. 슬라브코 신부님은 그 부분에 관해서 이렇게 말씀하셨습니다. 슬라브코 신부님의 모든 죄는 마음에 상처를 입힌다. 그때 저는 십자가를 보았습니다. 그리고 He died for 예수님께서 왜 저 십자가에서 돌아가셨을까? 그래, 나를 위해서 돌아가신 거야 라는 것을 구체화할 수 있었고 그때부터 저는 정말 처음으로 17년 만에 처음으로 꼬마처럼 엉엉 울었습니다. 그리고 and I said 이 강연이 끝난 뒤에 저는 성모님께 기도했죠. očekuje od mene učiniti. 당신 아드님께서 저에게 무엇을 원하실까요? 알려주세요. 그때 마음에서 들리는 소리, 성모님의 소리는 가서 고해 성사를 받아라. 저는 한 번도 제 인생에서 한 번도 이 고해 성사를 받아본 적이 없습니다. Prekršio svaku, ama baš svaku Božju zapovjed. and there was many priests at this retreat. 네 번의 죄. Mnoštvo svećenika na toj duhu. 제가 저지른 모든 죄는요, 십계명의 모든 걸 다 어긴 거였습니다. 그런데 그 피정에 여러 신부님들이 오셨습니다. 그런데 갑자기 눈에 보였던 신부님이 슬라브코 신부님이셨어요. 그래서 슬라브코 신부님께 저에게 고해성사를 주실 수 있나요? 저는 신부님과 고해소에서 1시간을 함께 있었습니다. 그 고해성사 뒤에 저는 너무나 부끄러웠습니다.
너무 부끄러워서 신부님의 눈을 볼 수가 없었습니다. 그러자 신부님은 장, 예수님이 당신을 사랑해요. 슬라브코 신부님이 울고 계셨습니다. 저를 단죄하지 않았어요. 슬라브코 신부님은 저에게 있어서 예수님 같은 분이셨습니다. I nakon što je položio svoje ruke na mene i dao 그리고 저에게 안수하실 때, 사죄경을 해주실 때, rukavice, to je bila Isusova. 그분의 손은 안수하고 있었지만 저는 예수님의 손으로 느꼈습니다. Znao sam da mi je Isus istinski oprostio. 정말 예수님께서 나를 용서해 주셨다는 것을 체험했습니다. 하느님께 감사드립니다. 날마다 제 인생에서의 날마다 생각하는 것은 감사드리는 것은 바로 그 고해성사입니다. 정말 저는 죽은 사람이었습니다. 그런데 이런 갱단 조직에 제가 고해성사를 받은 뒤에 새롭게 부활한 것처럼 느꼈습니다. 실제로 부활했습니다. 그리고 다시 Napokon sam mogao čuti ptice kako pjevaju. Because 삶을 느꼈습니다. Jer grijeh je taj koji me 그래서 정말 그때 고해성사 뒤에 그때서야 새들이 지저귀는 것을 들을 수 있었습니다. 왜냐하면 죄는 저를 점차적으로 죽이고 있었지만 고해성사가 저를 생명으로 끌어냈습니다. 그런 뒤에 그 미사에 참여했습니다. 저는 hosti uistinu 그 성체의 성사, 그 성체, 그 조그만 빵 속에 예수님이 계시는지 몰랐어요. 하지만 저는 단순하게 이렇게 기도했습니다. 주님, 당신이 정말 저 조그만 빵 속에 계신다면 보여주세요. 당신 모습을 보이세요. trenutka kad sam primio 그 순간 taj dan osjećao 제가 성체를 받아 모셨을 때 and I knew two things. I would be a Catholic till the day I died. 제가 정말 하늘로 상승하는 것 같았습니다. 두 가지 것을 봤어요. 그리고 나는 카톨릭 신자가 될 것이고 나는 영원히 카톨릭 신자가 될 거야. 내가 마지막 숨을 거두는 순간까지 카톨릭 교우로 남을 거야. da ću u svoje srce unijeti spoznaju 제 마음에서 sve ono što katolička crkva naučava istina. I am from England. Dolazim iz Engleske. 교회가 말하는 모든 것들이 이제 구체적으로 느껴지기 시작했고 예수님의 말씀, 교회에서 가르치는 모든 것이 진리라는 것을 알았습니다. 그리고 이제 아일랜드로 돌아갔습니다. 영국에서 피정을 하고 아일랜드로 돌아갔습니다. Rušili pa bi mu rasporili trbuh i onda bi ga raskomadali na 4 dijela. So it wasn't a good time for 그런데 그 지역은 16명의 신부님들께서 잡혀서 순교 Dobro vrijeme za 당한 지역이었는데 hodaju okolo. 사실 당시에 프란치스칸들이 그곳에서 지내는 것은 위험한 그런 곳이었습니다. 수많은 신부님들, 수백 명의 신부님들이 거기에서 순교당했습니다. 아주 잔인한 방법으로 순교당했습니다. 그곳에 한 자매가 살고 있었는데 사제들을 숨겨주던 분이었습니다. A četvrto dijete 3명의 자녀가 있었고 4번째 임신한 상태였습니다. i suci je nisu htjeli osuditi na smrt jer je bila trudna. so they said 그 판사는 법원장은 사형에 처하지 않았습니다. 임산부였기 때문입니다. 그래서 그분께 말씀드렸죠. Kazali su joj, ako staviš ruku na Bibliju i zakuneš se da više nećeš 성쇠 nije 손을 얹고 svećenika, 서약을 하세요. 어떤 사제도 숨겨주지 않겠다고 서약을 하면 당신은 a ako ne, 자유의 몸입니다. 라고 그 법원장이 했다고 합니다. 그렇지 않으면 사형장에 갈 거다. stavit ćemo ravnu dasku po tebi and boulders will placed on that 그래서 until you're slowly 등에 바위돌을 매달아 놓고 ćemo staviti po toj dasci 큰 바위돌을 등에 매달아 놓고 te ubila. and the reason why they put 그리고 판자로 짓눌러서 her back snaps and she's in agony. 죽는 이런 죽임을 당하게 될 거다라고 했답니다. I razlog zašto je imala kamen ispod sebe je bilo 실제로 그 등에 이제 큰 바위돌을 i tada bi obično 3 dana 눌러놓고 trajalo. She said, "Give me the Bible." 그리고 조금씩 판자로 조금씩 누르는 겁니다. 그래서 3일 동안 고통 중에 신음하게 됩니다. 그러자 그 자매는 성경을 달라고 합니다. 그리고 성경을 내 손을 얹고 전능하신 하느님께 약속드립니다. Kad god koji svećenik zatreba da se sakrije, 어떤 사제가 저에게 피난처를 원한다면 나는 그 사제를 숨겨주겠습니다. jer preko njegovih ruku primam Isusa Krista ovdje na zemlji.
They took her outside. 저는 사제를 통해서 성체를 받아 모시기 때문입니다. izveli vanka i malo pomalo su je ubili. 그리고 Her name was Saint 그 자매를 밖으로 끌고 나가서 고문하고 죽였습니다. 그런 방법으로요. 그 자매 이름은 성년 말가르타입니다. baby's life for Jesus in the Eucharist. Jedna normalna majka koja ne samo da je dala svoj život, nego i život svoga nerođenog 평범한 주부였습니다. 평범한 어머니였는데 이렇게 자식들을 위한 Everything he has, every 삶뿐만 아니라 태어나지 않은 태아들을 위해서 생명을 바친 그런 자매입니다. 주님께서는 우리에게 모든 것을 다 주십니다. and I had the joy of meeting. 우리가 미사에 갔을 때 모든 것을 다 주십니다. Da, nakon što sam napustio tu duhovnu obnovu, susreo sam svoga drugoga živoga 그리고 제가 그 피정을 마친 뒤에 svetu 살아계신 성인이라고 하는 She was the first person I ever met. 캘커타의 마더 데레사께 갔습니다. prva osoba koju sam sreo u životu 그 마더 데레사는 제가 만난 사람들 중에 Some of the toughest men in London. 정말 아무에게도 두려움을 주지 않는 그런 분이셨습니다. slučajeva ljudi u Londonu. 저는 그 캘커타에서 가장 심각한 너무너무 어려운 그런 일을 했습니다. 런던의 그 빈민 구역입니다. 저는 그 사랑의 선교의 수녀님들과 함께 캘커타의 수녀님과 함께 일했습니다. A ispred mene je stajala 물론 저는 갱단 조직원이었었죠. 그렇지만 거기에는 정말 힘든 사람들 빈민구역의 사람들이 사는 곳이었는데 키가 이렇게 작은 노인 수녀님 캘커타의 그 마더데레사 수녀님과 함께 그 지역에서 활동했는데요. 물어봤습니다. 왜 여기가 무섭지 않으세요? 그랬더니 마더데레사께서는 Filled with God's love. ona je bila 순수한 사랑이 모든 두려움을 없애주니까요. 라고 했습니다. 캘커타의 마더데레사는 하느님의 사랑으로 가득 차 있었습니다. 그래서 아무것도 두려워하지 않았습니다. 인생을 무서워하지 않았습니다. i što sam više otvarao svoje srce toj ljubavi, sve manje bilo straha. 제 마음을 열면 열수록 그 사랑을 향해서 열면 열수록 제 인생에 있었던 그런 공포심들이 사라졌습니다. 이런 모든 것을 말씀드리는 이유는 하느님께 예수님께 영광을 드리기 위해서입니다. 그분만이 When I was at school, I was told that I was stupid because I couldn't read or write. Kada sam 저에게 u školu 마음으로 말씀하실 수 있기 때문이죠. 제가 학교에 갔을 때 ni pisati. I was dyslexic and I didn't know 저보고 what dyslexia was. 읽지도 못하고 쓰지도 못한다고 하면서 바보라고 했습니다. 왜냐하면 Made a lot of bad 사실 저는 이런 글들을 잘 이해하지 못했습니다. Ketiranja učinio sam mnogo pogrešnih izbora. 그래서 저는 공부를 엄청 못했습니다. I wrote 4 books. Ali otkad sam napokon otvorio svoje srce Gospodinu, napisao 그래서 또 이런 결정을 할 때도 제대로 결정을 잘 못합니다. 왜냐하면 난독증이 있었기 때문입니다. 그래서 늘 이런 식으로 narodni bestseller, 왕따를 당했었죠. 그러다 저는 책을 썼습니다. 난독증 있는 사람이 책을 썼는데 책 2권을 썼는데 11개 언어로 번역되었고 크로아티아어로도 번역되었습니다. Before I opened my heart to God, I was asked to speak at my brother's wedding. prije nego što sam otvorio svoje srce Bogu, bio sam zamoljen 제가 주님께 마음을 열기 전에 vjenčanju svog 저는 There was 80 guests at this wedding. Bilo je 80 제 그 형이 결혼하게 됐는데 80명의 손님들이 초대를 받았고요. 거기서 제가 축사를 하기로 되어 있었습니다. 그때는 저는 연연히 갱스터였습니다. I could not say a word, I just mumbled. nisam 신경이 예민해져 있었고 아무 말도 할 수 없었고 그냥 중얼중얼거리기만 했습니다. otvorio svoje srce Gospodinu, 그때 To millions of people all over the world. već sam govorio 그때 주님께 마음을 열었습니다. ljudi diljem svijeta. I've been to 50 그런데 주님께 마음을 열었을 때 저는 수만 명 앞에서 이렇게 말을 할 줄 알게 되었고 저는 56개국을 방문하면서 강연하고 있습니다. 많은 나라에서 Just the other year I spoke at World Youth Day in Sydney, Australia. 심지어는 국영 방송에서도 인터뷰를 하고 대담을 하고 그리고 시드니 1년 전에 시드니의 유스 페스티벌에도 참여했습니다. 거기에는 50만 명의 젊은이들이 참여했었습니다. 베네딕토 16세 교황님도 계셨습니다. 두려워하지 말라라고 하셨죠. 세계 청년대회 때였습니다.
of coming to Medjugorje 예수님 2005 to speak at 께서 저를 용감하게 만드셨습니다. 또 예수님께서는 저를 2005년에 메주거리를 방문하게 하셨고 메주거리에서 2005년 메주거리 유스 페스티벌에서 저는 체험을 발표했습니다. 그때 성모님께서 저를 부르시는 것처럼 느꼈습니다. 제가 이곳에서 기도했을 때였습니다. 슬라브코 신부님 무덤 앞에서 기도할 때였습니다. 그때 저는 기도했습니다. 저를 위해서 전구해 주세요, 슬라브코 신부님. 이 강연에서 젊은이들에게 어떤 말을 해야 할지 저에게 힘을 주세요. 성모님께서는 저에게 하느님의 뜻을 실행해라 라고 말씀하시는 듯 했습니다. 그 기도 뒤에 마그뉴스 메르스미스의 창설자를 만났습니다. 이미 저는 마그뉴스를 잘 알고 있었습니다. 저는 스코틀랜드에서 그의 손님이기도 했습니다. 그리고 메리 스미스에 관해서 그 스토리를 이야기해 주었고, 그래서 저는 메리 스미스를 아일랜드에 제가 그 전파를 했습니다. 그러면서 수백만 유로를 모금해서 이렇게 기아에 굶주리 있는 아이들을 위해서 그 모금 활동을 할 수 있는 이런 영예를 얻었습니다. 슬라브코 신부님의 전구 덕분입니다. 여러분들에게 말씀드리고 싶어요. 청년 여러분, 슬라브코 신부님 무덤에 가서 기도하세요. 전구를 청하세요. pray a rosary and ask for his intercession. 묵주 기도하세요. 그리고 슬라브코 신부님께 저를 위해서 기도를 부탁합니다. 라고 기도하세요. And you might know God's 그러면 여러분들도 고스파께서 보신 것처럼 성모님께서 보신 것처럼 여러분들도 보게 될 겁니다. 그리고 알게 될 거예요. 여러분 각자의 인생을 위한 하느님의 계획이 무엇인지 뜻이 무엇인지 보게 될 겁니다. 하느님의 뜻을 통해서만 여러분들은 세상을 바꿀 수 있습니다. planes and pilots. 16-godišnjaka su bili zaljubljeni u letenje, volili su letjeti. And they made a promise that they were 16살 된 두 아이들이 비행기를 타고 가다 사랑에 빠졌습니다. 저는 but one of them died in a terrible plane crash. Ali jedan od 두 명 모두가 파일럿이 될 거야 라고 했죠. 그러자 그 중에 한 명은 teškoj avionskoj nesreći. And the other one was devastated. 어떤 비행사고를 당해서 죽었습니다. 아주 심각한 비행사고였습니다. He'd lost him to the very thing he loves, flying. A drugi 한 명은 그 한 명, 16살 먹은 한 명은 너무나 힘들어했습니다. 왜냐하면 친구를 잃었기 때문이죠. 정말 절친한 친구를 잃은 그 아픔을 사귀지 못했습니다. 정말 그들은 사랑하는 친구 사이였거든요. 3일 동안 방 안에서 나오질 않았어요. 아무리 엄마가 노크를 해도 나오지 않았습니다. And he opened the 문을 열라고 해도 그 아이는 문을 열지 않고 그 안에 있었습니다. 그러다가 no longer afraid. 문을 열고 I know God is asking 그 아이가 이런 말을 했습니다. 엄마, 나 두려워하지 않아. 하느님께서 나를 부르시고 계셔. 나보고 파일럿이 되라고 하셔. 그 친구는 성서를 펼치고 있었습니다. 나는 내 삶 안에서 파일럿이 될 거야. 그리고 실제로 비행학교에 갑니다. 엄마는 놀랐어요. and every time it said in the Bible 그냥 한 번도 그 친구는 그 아들은 성경을 읽은 적이 없었는데 성경을 읽고 나서 파일럿이 되겠다고 한 겁니다. 매번 이 친구는 그걸 읽었던 겁니다. 두려워하지 마라. 이 친구는 3일 동안 방 안에서 성경에는 두려워하지 말라라는 말을 찾아서 줄을 치면서 읽었던 것입니다. 365회에 걸쳐서 두려워하지 마라라는 구절이 나옵니다. 날마다 하느님께서는 두려워하지 말라고 말씀하시는 거기에 줄을 치고 읽은 겁니다. 두려워하지 마라. 매년 매 4년마다 이렇게 전체적으로 다 읽으면서 줄을 쳤습니다. 이 젊은이는 컸습니다. 그 사람이 바로 암스트롱이에요. 달나라의 첫 발을 디딘 암스트롱입니다. 그는 두려워하지 않았습니다. 예라고 하는데 두려워하지 않았습니다. 하느님의 부르심에 응답했습니다. 하느님의 뜻을 실현하는 것에 자신의 삶에 구현되도록 대답했습니다. 하느님께서
너무나 놀라운 계획을 가지고 있었던 것입니다. 하느님은 우리 각자에게도 놀라운 계획을 가지고 계시는데 우리가 마음을 열 때, 그 계획에 마음을 열 때 구체적으로 구현하십니다. 캘커타의 마더 데레스의 말씀처럼 우리는 하느님의 눈앞에서 정말 아름다운 사람들이 될 것입니다. 마지막으로 저는 또 살아있는 성인이라고 하는 분을 알 수 있는 영예를 얻었는데 교황 요한 바오로 2세이십니다. kako bi rekao, tame našega svijeta. The horrendous drug addiction. On je radio sa ovim drogerašima. 그분은 이 세상의 모든 악, 모든 암흑을 다 알고 계십니다. 그분은 특히 감옥에 갇힌 많은 이들을 위해서 그 사랑을 지니셨고 위로하셨고 그들을 방문해 주셨습니다. Sanctity anymore. 버려진 사람들에게 특히 애정을 갖고 계셨습니다. Nije bio svet. The destruction 악, 낙태, 안락사, Govorio je o uništenju 후퇴된 그 아이들은 이제 사람이 아니다, 인간이 아니다라고 하면서 많은 사람들이 낙태를 하고 있었고 많은 사람들이 이혼하고 있었고 동성애 등등 많은 이런 악들이 만연하는 속에서 교황 요한 바오로 2세께서는 izgasiti svjetlo. You are the light of Christ. Burn for Christ and burn brightly. Jer vi ste 빛을 끌 수는 없습니다. 곧 여러분들은 빛입니다. 세상의 빛, 그리스도의 빛. 그래서 찬란히 비춰져야 합니다. 누구도 이 빛을 끌 수는 없습니다. 그러니 두려워하지 마십시오. 어두움은 절대 이 빛을 이기지 못할 것입니다. svijeće koja se nosi u 저는 그 비유를 좋아합니다. 그 불. This room is no more full of darkness. 어두운 방에 촛불을 켜고 들어갔을 때 kladim se da će 그 어둠을 환히 밝히죠. ova soba nije puna tame nego je puna svjetla. 그 촛불은 We go to mass and receive 무엇인가를 하고 있는 겁니다. 더 이상 이제 암흑이 아닙니다. 어둡지 않아요. 빛입니다. 우리는 미사에 갔을 때 예수님을 받아 모십니다. Svaki put kada uzmemo 매번 za ruku i molimo krunicu, every time we 성모님의 손을 잡고 묵주기도를 할 때 put kada 매번 성경을 읽을 때 are willing to sacrifice for Jesus. svaki put kada postimo, kada smo spremni žrtvu 매번 단식할 때 단식할 준비 예수님을 위해서 희생할 준비가 되어 있을 때 We become that light and we transform the 매번 진솔한 고해성사 준비를 하고 고해를 할 때 우리는 빛이 됩니다. 그리고 세상을 바꿀 수 있는 빛이 됩니다. 우리가 살고 있는 세상 말입니다. sveti, pomozi nam biti to 성령께서 우리가 이런 빛으로 머물 수 있도록 도와주시기를 바랍니다. blaze with your light and Holy i Spirit. zapali ovaj svijet svjetlom Duha Svetoga. Gospa, pray for us. Gospa, 성령의 빛이 이 세상을 찬란히 밝히길 바랍니다. 성모님께서 우리들 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 과거의 갱스터였던 존.